hablas español. ¿Y cómo hablas tú español? Tu papá es mexicano. Ah, y tu mamá es coreana. Sí, sí, sí. Ah, ¿y hablas algo de coreano? No. No. Ok. Pensaba que había un bus económico, pero no había. Entonces por eso te pregunté a ver cuánto tarda desde Dolores de Hidalgo hasta San Miguel de Allende. 오늘은 이 근처에 있는 작은 소도시가 유네스코 세계 문화유산으로 등재가 되어 있다 그래서 1박 2일로 다녀오려고 하는데 혼자 가는 게 아니라 여기 호스텔에서 만난 한국인 친구와 함께 소개 한번 해주실래요? 안녕하세요. 저는 지금 7개월 넘어가고 있는데 세계여행 중인 이상훈이라고 합니다. 나이 차이도 얼마 안 나서 오늘 같이 1박 2일 동안 과나후아토에서 약 1시간 정도 거리인 산미겔 데 아옌데라는 도시에 다녀오도록 하겠습니다. 그리고 오늘은 코너 속의 코너, 상훈이가 스페인어를 못해요. 그래서 지금 멕시코에서 엄청난 어려움을 겪고 있다고 하는데 스페인어를 못하는 분들이 실제로 멕시코에서 겪는 어려움이나 고충을 오늘 한번 담아볼까 합니다. 준비되셨나요? 오늘 상훈씨가 리드를 해야 돼요. 벌써 힘들다. 제가 하다가 안 되면 도움 요청하겠습니다. 부딪혀보고 안 되면은 인간 파파고 있으니까. 미국에서는 어땠어요? 미국에서는 굉장히 편했죠. 언어가 통하다 보니까. 내가 외국인처럼 유창하게 말을 못해도 내가 이거 얼마예요? 물어봤을 때 뭐 $25 그쵸. 25달러다. 그쵸. 근데 저는 여기서 이제 얼마예요? 꽌또에서 산 다음에 저는 계산기를 들이밀어요. 그 숫자를 못 알아먹기 때문에. 이제 저는 생각지도 못한 내용이었는데 100배소가 8,000원이다 보니까 이렇게 단위가 뭐 100, 200 이렇게 넘어가는 경우가 있단 말이에요. 뭐 1, 2, 3, 4, 5도 아니고. 네, 이제 제가 그래도 어느 정도 깨우침을 얻어서 한 50 미만까지는 그래도 얼추 알아먹습니다. 역시 사람이 겪어봐야 돼. 쳐맞아야 돼. 한 달 정도 멕시코에서 에스파뇰어를 쳐맞다 보니까 미국에 제일 좋았던 도시는 어디예요? 진짜 여러 도시를 가봤는데 네. 휴양지로서는 아무래도 유명한 하와이가 휴양지로서는 좋은 것 같고 그러면 가장 위험했던 도시는 어디예요? 단언코 LA입니다. 자, 그래서 형이 숙소에 처음 온 날 LA에 대해서 이야기를 좀 했어요, 같이. 상훈이가 놀라더라고요. 이 형 미친 형이다. 근데 확실히 무식이 힘입니다. 그래서 상훈 씨도 지금을 빨리 즐겨야 돼요. 과연 버스 터미널까지 어떻게 갈 것인가? 테마가 안 되면 이렇게 하셔야 돼요. 어토버스? no, dice otobús. Irapuato. Por San Miguel de Allende. Sí, se toma el tiempo. Aquí? Sí, ahí donde está esa muchacha. 번호 몇 번인가? 아. 어떤 거 타면 되나? 뇌정지가 와버리신 상훈 씨. 붐! Para ir al central de autobuses, cosa ahí. Muchísimas gracias. 잘하시는데요, 그래도? 방금처럼 물어봤으면 갔겠는데? 이게 문제가 이거예요. 네. 제가 치는 단어는 네. 내가 여기서 파파고를 돌려보고 네. 아는 모든 단어를 총동원해서 이렇게 물어보면 얘네가 이렇게 알아먹겠지라는 생각을 하고 진짜 한 혼신에 거쳐서 한 1, 2분 동안 생각을 해서 한마디를 던집니다. 근데 방금 좋았어요. 제가 말씀드렸죠. Como puedo ir a? 어디로 가냐? 어디로 가요? 굉장히 중요한 표현입니다. 이거 진짜 알아야 돼요. 하나 더 있습니다. 뭐요? 돈데에스타. 돈데스타도 중요하죠. 다들 이렇게 여행합니다, 여러분. 뭐 중남미 여행이 제 기준에서 생각을 하니까 어려운 게 없다 생각을 했는데 얘기를 들어보면 오히려 뭐 아프리카나 이런 데보다 더 어렵다고 하더라고요. 여기 사람들이 영어를 잘 못하니까 무사히 버스에 탔습니다. 상훈씨 좋은데? 폼 좋은데 오늘? 그런가요? 여기는 제가 시티에 있을 때도 되게 헷갈렸던 것 중에 하나는 시티는 버스가 두 개예요. 인간 버스가 있고 공영 버스. 공영 버스가 진짜 터미널처럼 노선도도 쫙 있고 구글맵에도 잘 뜨고 버스를 타면 이런 식이란 말이에요. 목적지가 나와 있지 않아. 그치. 시장님한테 물어봐야 돼. 맞아. 최종 목적지 하나만 버스 앞에 적혀있어. 아하, 버스 터미널에 도착을 했습니다. Sí, son coreanos. ¿De Corea? ¿De dónde crees? Busan. Busan. ¿Busan? ¿Cómo sabes la ciudad de Busan? En Irlanda estuve estudiando inglés y tuve una exnovia que era de... ¿De Busan? De Busan. Ah, sí. Bueno, yo soy de Seúl. ¿Qué susto me has pegado? ¿Por qué? Porque nadie sabe Busan. ¿Viven aquí en México? No, estoy viajando. ¿Y dónde aprendiste español? En España. ¿O estudiaste ahí? Sí. 여기 수호 씨가 주문하실 수 있죠? 당연하죠. 스페인어를 사용하지 못하는 사람들의 대표이신 거예요, 대표. 그들은 어떻게 여행하는가?
그렇게 생각하니까 좀 어깨가 무거운데? 산미겔 데 11.10. No, no, espera, espera. ¿Queremos ir en buses económicos? Ah, no tengo en económicos. No. Bueno, tendrás que moverte de aquí a Dolores y de ahí transbordar a San Miguel. O sea, de aquí no hay un camión que va... Directo económico no. Este de las 11:10 ya va lleno, tendrías que esperar el de las 2:10. Ah, ¿y 2.10 cuánto cuesta? Te cuesta 260. 260. Dolores. 101 a Dolores y Y el de- siguiente sale a 11:10. Vale, pues denme dos de... 이렇게 가는 거 낫겠지. y podemos averiguar desde Dolores de Hidalgo a San Miguel cuánto cuesta? 82 pesos. 82. 거의 비슷비슷하긴 하네. Salen cada media hora. 아, eso sí. Pues así. 어떠셨어요 방금? 이런 상황이 혼자였다. 어떻게 하실 거예요? 혼자 있으면 탔죠. 260 내고. 거기까지 방법이 없지. 그치. 아, 일단 난 산미겔 데 아이네 가야 돼. 뭐 어떡해. 이거밖에 없다 그러는데. ¿Cómo hablas español? ¿Y cómo hablas tú español? Tu papá es mexicano. Ah, y tu mamá es coreana. Sí, sí, sí. Ah, ¿y hablas algo de coreano? No, no, no. No. Tteokbokki. Entonces hablas español y coreano. Ah, digo inglés. Inglés, inglés. Ok. Russian? ¿Ruso también? ¿Y eso? Sí, sí, sí. ¿Estudiaste? Sí, sí, estudiaba. And are you traveling here? Ya, we're visiting. Mi abuela vive en San Miguel de Allende. Pensaba que había un bus económico, pero no había. Mm. Entonces por eso te pregunté a ver cuánto tarda desde Dolores de Hidalgo hasta San Miguel de Allende. Porque compré un boleto de Dolores Hidalgo. Es más barato así. Sí. Pero... Vale, pues mucho gusto. Mucho gusto. David. ¿Cómo te...? Geneva. Geneva. Birdie. ¿Y tu apellido? Flores. Flore. Oh, no tienes apellido coreano. Kim, No. Kim. Kim. Tu madre. nombre es Kim. 오케이. buen viaje. 한국 혼혈분을 만났어요. 로스앤젤레스에서 사시는. 그래서 한국어 같아요. 한국어를 못하세요, 근데. 한번 물어봐 주실래요? 맞네. 맞아요? 네. 이걸로 오케이. 이런 식으로 눈치다. 눈치로. 무사히 버스 탑승을 했고 이 버스가 맞냐 이런 것도 그냥 눈치. 상훈 씨는 그냥 눈치로 적혀 눈치와 있으니까. 믿음. 어떻게 보면 신뢰입니다. 그러니까 저는 사실 이 멕시코나 남미 여기를 싫어하는 건 아닌데 신뢰가 그렇게 깊지가 않아요. 어쩔 수가 없죠. 어쩔 수가 없어요. 깊을 수는 없는 나라입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 항상 더블 체킹을 하는 편인데 수고 씨에게 굉장히 감명받았던 게 일단 타고 본다. 아, 그렇다기보다 이제 기사님이 내 티켓을 뜯기 전에 본인이 직무유기를 하지 않을 거 아닙니까? 아, 그쵸. 저를 이상한 곳으로 보내진 않을 거예요. 그쵸. 상훈이가 저보다 선배입니다, 선배. 이미 7개월, 8개월을 미국에서 있다 왔기 때문에 거기에서 살아남았다는 건 강하다는 거. 적응을 했다. 적응을 했다는 거. 멕시코에서도 그런 식으로 적응을 하면은 되시지 않을까. 하지만 이제 형이랑 같이 다니면서 저한테 느꼈던 마음의 심경의 변화가 있다면 저는 그전까지 이게 불편한 줄 몰랐어요. 왜냐? 나는 에스파뇰을 못하니까 이렇게 살아야지 뭐 어떡해. 그치. 근데 형을 보니까 아, 이게 편한 거구나 라는 생각이 확 들더라고요. 그래서 이제 저도 이제 루트가 멕시코에서 남미로 밑으로 쭉 내려가는 루트인데 앞으로 어떻게 보면 계속 스페인어만 쓰게 될 텐데 내가 매번 꽌또에스 하면서 이제 계산기를 들이밀 수가 없다. 형을 보면서 스페인어 공부를 좀 해야겠다. 어떻게 보면 저의 자극제, 동기부여제가 되었습니다. 저는 이제 스페인어를 하니까 뭔가 제 영상을 보시는 분들은 사실상 좀 비현실적일 수도 있습니다. 아, 본인들이 가는 여행과는 제 같은 여행이 제가 하고 있는 여행이 아마 대부분의 구독자분들이 하시는 남미 여행은 저 같은 스타일이거든요. 그쵸. 표를 내밀고 기사님이 뜯었다? 만나보다. 버스 탑승하고. 산미겔 대 아옌데 가야 되는데 그게 2시 거밖에 없다. 뭐 어떻게 기다려야지. 그럼 좀 점심 먹으면서 기다리는 겁니다 그냥. 일단은 바로 버스 출발했으니까 버스 정류장 도착해서 다시 한번 켜보도록 하겠습니다. Sale hasta la 1:35. 1:35. ¿Seguro? Es el económico, ¿verdad? No hay otra opción, ¿no? Para llegar hasta San Miguel de Allende. El del sale en 5. 아, vale. 그쪽 1시 45분이고 이거는 지금 5분 있다 출발. En 5 minutos sale. En 5 minutos, sí? Vale. 아, 이거 계속 내가 하게 되네.
이렇게 버스 정류장에서 내리시면 어떻게 하시나요 보통? 버스 정류장에 내려서 네. 숙소를 찍고 네. 숙소에 짐을 풀고 이동을 하는 편이에요. 아. 원래는 이제 짐이 무거우니까. 아 그죠. 원래 가방이 몇 킬로죠? 35kg가 넘는 35kg. 그러니까 총 다 합치면 몇 킬로예요? 40kg 정도 돼요. 40kg. 들고 다니는 게. 아, 지금 일로 가고 있는 거 맞아요? 저는 밝았는 대로 이렇게 갑니다. 아 그래요 원래? 이쪽이 맞는 것 같네요. 왜요? 바나우아토에서 갔던 아기자기한 마을이 앞에 보이는 걸 보니까 그러면은 멕시코에서 여행하실 때 주로 여기 현지인들에게 물어보는 거는 많지가 않아요? 물어볼 수가 없죠. 아 시티에 있을 때는 그래도 사람들이 영어가 되는 현지인들이 꽤 있었어서 네네. 그때 이제 영어로 소통을 한 것도 좀 있죠. 그때. 어. 이렇게 이라푸아토, 뭐 가나우아토, 산미겔데 아닌데 작은 도시. 먹을수록 그런 경우가 더 없어지더라고요. 그러니까 아예 그냥 말을 안 걸게 되는. 그렇죠. 그냥 강제 입국다시네요 그냥. 고독해지고 있습니다. 그러니까 내가 오늘 최대한 안 나설게. 그게 조금 더 현실적일 것 같아. 버스 터미널에서는 네. 두 번 다 어쩔 수 없이 형이 그치. 되는 상황이었어요. 맞아. 이제부터는 상훈 씨가 주도하는 산미겔데 아옌데 여행. 이 산미겔데 아옌데라는 도시가 세계 최고의 도시로 선정된 적이 여러 번 있대요. 그게 어디에서 주최한 건지는 거기까지는 안 찾아봤는데, 그리고 그 이유도 찾아보지는 않았어요. 그냥 오늘 여행을 하면서 한번 느껴보려고. 일단 여기에 가장 큰 특징은 은퇴한 예술가들이 여기로 많이 모인다고 그래요. 그래서 뭐 미국이나 캐나다 등에서 활동했던 그런 예술가들이 여기로 많이 오니까 도시에도 기여를 하지 않았을까요? 은퇴한 이후 창작 활동들도. 예쁘다. 여기 적혀있네. 세계 최고의 도시가 된 지가 200년이 됐다는데? 근데 딱 분위기가 많이 다릅니다. 굉장히 중세시대. 색깔도 예쁘고 스타벅스도 있네. 이게 스타벅스네. 아 이거 너무 좋습니다. 이 바이브. 이 광장 중심의 나라들은 이렇게 광장에만 와도 바로 힐링이 돼요. 그래도 관광객들이 많이 찾아오는 도시인가 봐요. 특히나 서양분들이 되게 많으세요. 사람들이 그냥 오손도손 앉아서 다들 뭔가 이렇게 시간을 즐기고 얘기 나누고 이러는 거 보면 힐링이 돼요. 저도. 확실히 잘 만들었네. 분홍색인 이유가 여기 근처에서 나오는 화산암이라고 했던 것 같아요. 막 이런 게 되게 이뻐 지금. 소녀들이 관심을 갖는 것 같은데요. 여기도 뭐 한국에 외국인들 오면. 신기하잖아요. 근데 저는 되게 민망한 게 뭔 줄 알아요? 그들이 뭐라 하는지 다 안단 말이죠. 이거를 못 알아듣는 척을 해야 되나? 아니면은 받아쳐줘야 돼. 받아쳐줘야 되나? 보통 뭐라고 하나요? 저는 사실 못 알아듣는 척을 하는 경우들이 많습니다. 계산하는 방법. 계산은 아주 쉬워요. 카드 들고 기다리고 있습니다. 금액이 나와 있으면 괜찮겠네요. 이쪽으로 가는 거 맞나요? 수공예 시장? 네, 갔다가 오른쪽으로 한번 꺾어서 계속 올라가다 보면 오케이. 여기서 올라가. 차 조심하시고요. 뭐라 해야 될까? 길거리 음식은 좀 더 싸야 된다. 무슨 말 이해합니까? 근데 그게 없어. 그렇게 멕시코에 오니까 뭐 길거리라고 싸고 뭐 어디라고 비싸고 이게 아니라 여기가 그 고르디타 파는 데네. 처음 들어봅니다. 아 진짜요? 하나일 거예요. 저거네요. 지금 앞에 나와 있는. 예, 저렇게 안에다가 끼워 넣는 거. Verso dos barquean. ¿Gordita? Sí. ¿De quién sabe? 큰일 났습니다. 장관이 부딪혔어요. 도와주십시오. ¿Qué entra en las gorditas? Puerco. Puerco. Sabe, se rellena de sal. 아, 돼지고기가 들어가고 나머지는 뭐 이런 걸로 채우는 거래요. 팔 생각이 없어 보인다. 그리고 지금 일단 너무 없어 뭐가. 다른 데로 둘러보셨다 오시죠. Vale, damos una vuelta y volvemos. 바로 수공예 시장을 갑니다. 아, 그냥 수공예 시장으로 가시죠 그러면. 여기가 뭔가? 여기? 여기네. 이곳이. 근데 수공예 시장 같은 이유가 간판 있잖아요. 이게 도자기 간판이고 근데 저 뒤에는 막 천사같이. 천사상 이런 간판이고. 근데 지금 여기 위에 써 있어요. 수공예 시장이라고. 여기가 입구입니다. 그런 거. 네. 여기가 입구예요. 가격대가 조금 있다. Es gratis por lo del altar de la Virgen de Dolores.
사실 못 알아먹었습니다. ¿Cuánto cuesta uno? ¿Cada uno? Es gratis. Ah, es gratis. Por el altar de la... Ah, sí, puedo coger uno, entonces. Ah, muchas gracias. ¿El blanco qué es? Esa es horchata. Oh, pues yo uno esto. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Quieres una? 네, 리몬이라고 했던 거. 또 천국편의 묘미야. 나였으면 이제 꽝떠했다, 했는데 내가 생각하는 답이 아니라 어떤 숫자가 아니라 다른 말이 나왔어. 그라티스가 무료라는 뜻입니다. 맛있다. ¿Esto es un cuaderno? Sí. Sí. 괜찮다. 충분히 와볼 만한 것 같기는 합니다. 왜냐면 수공예 느낌이 생각보다 많이 나요. 뭐 공장에서 만든 그런 것도 있기는 한데 부족한 것들이 조금 느껴지다 보니까 몇 퍼센트. 이런 거 안 그래도 하나 필요하기는 했는데 이런 팔찌들도 진짜 예쁘고. 그러니까 이게 정신 못 차리면 바로 하나 사기 너무 좋은데 말도 안 되게 비싼 것도 아니고 막 호구치는 이런 느낌도 아니고. Perdona, ¿cuánto cuesta este collar? Este está en 3,000 pesos. 3,000. Sí, son perlas naturales. ¿de verdad? Estos accesorios son naturales, ¿no? Todas son perlas naturales. todas. 여기는 모든 게 다 천연이래요. 동물 뼈를 깎아서 다 만든 거고. 이제 여기가 마무리인가 보다. 치즈 들어있다고 하는 거 같아. 오. 이가가 뭐죠? ¿Qué es? Gorditas de queso. 4개에 20. 배인대로 지금 낮췄는데? 어떻게 두 개씩 할래요? 두 개씩이요? 한번 해볼까요? 한번 해보죠 뭐. 돌이에요? 저희 돌빵 샀나요? 말이 없어. 이 두 개는 대표로. Gracias por resolver tu... 오케이. 여기 무인인가 보다. 키를 위해서는 9191 비밀번호가. 그리고 와이파이 번호 보내줬고 따뜻한 물이 낮에만 이 태양열로 나와서 밤에는 따뜻한 물이 안 나온다는데. 오케이, 이제 숙소도 그러면은 얼추 감을 잡아놨고 파브리카라고 불리는 예술가들의 어떤 전시회라 해야 될까? 가보실까요? 과나후아토랑은 약간 다른 게 뭐냐면 과나후아토는 메인 골목이 굉장히 예뻤거든요. 메인 골목에 몰빵을 한 느낌이라면 여기 산미겔 데 아옌데는 그냥 들어가는 골목골목 다 예쁜 느낌이 들기는 합니다. 저기 서 계신 저분들 봐봐. 이분들 딱 느낌 나잖아. 코스가 있다. 그치. 기본 스위스의 은행 계좌 하나씩은 있게 생겼잖아. 다들 여름 휴가 모나코로 떠나게 생겼잖아. 센트로와 센트럴 차이. 센트로는 중심, 센트라는 여기는 터미널을 센트럴이라 그래. 이거 뭐예요? 이거 뭐예요? ¿Qué es esto야? 에스토가 이신 거죠. 에스토가 디스. 아퀴는 여기잖아. 아퀴가 아니라 아끼. 아퀴 여기잖아. 여기야. 저기는 뭐야? 아기. 내가 표현을 익히는 게 중요한 게 아니라 나는 들어야 되는 게 중요해. 아까 버스 기다리면서도 말을 했지만 나는 내가 물어보기 전에 파파고라는 찬스를 쓸 수 있어. 어떻게 말을 해야겠다를 생각을 하고 그 사람한테 접근을 할 수 있단 말이야. 그럼 내 생각에는 이거는 예스나 노로 대답이 되겠지? 라고 생각을 하고 물어봤는데 이 사람이 갑자기 주관식으로 갑자기 뭐라고 말씀을 하셔. 그러면 그때부터 그러면 너는 이 멕시코나 남미 여행을 앞두고 계신 분들이라면 무조건 스페인어 공부를 하는 게 좋다? 내가 만약 과거로 돌아가서 출국을 하기 전 상황에 이런 남미를 가면 이렇다 알고 있었으면 오기 전에 그래도 나는 공부를 하고 왔을 것 같아. 왜 안 했어 근데? 왜 안 했냐 물어보면 이유가 굉장히 많지. 네. 나태해서 그러지 않아. 솔직하시네요. 대학이지. 여긴 것 같은데? 여유 있으신 서양인 분들이 진짜 많다. 진짜 그 예술가의 도시가 뭐라는지 확 체감이 돼. 근데 또 과나후아토랑 또 다른 느낌. 아예 달라. 아예 다르지. 퇴한 예술가냐 아직 현직이시냐. 갤러리들이 쭉 모여있는 것 같은데 와... 와, 여기 진짜 좋다. 산미겔 데 아옌데 파브리카 라우로라는 한번 와보시면 진짜 좋을 것 같아요. 딱 그 느낌, 딱 성수 느낌? Hola. ¿Podría grabar? Sí, claro. Gracias. 와, 대박이다.
¿Y Filipo trabaja aquí? O sea, ¿esto todo dibuja en este lugar? Sí. ¿Tienes un blog? Sí, sí. Se denominaban como la ciudad de los artistas. Sí. Artistas viejos. Sí. Y es por la fábrica también. Sí. Tiene influencia. Sí, la fábrica era una fábrica de textiles, Mm. de ropa. Sí. O sea, aquí antes era textiles. Sí. Ah, vale. Y luego quebró, como había muchos cuartos y lugares, Ujú. muchos artistas empezaron a venirse aquí a hacer su arte. Y luego poco a poco se empezó a convertir en... Ah, vale, ya decía yo. Yo pensaba que la fábrica es porque hay muchos artes, entonces quería denominar así como... ya, no. Si vas a la entrada, Sí. donde está el pasillo, Sí, sí, sí. se ven muchas máquinas. Aquí Fábrica La Aurora podría decir, el representante de la San Miguel de Allende. Pues no tanto, pero más ¿no? que nada era una fuente de empleo enorme para mucha gente de San Miguel de Allende. Ah, vale. Sí. 무치시만 gracias por No, la de información. nada. Gracias. La fábrica가 아까 제가 말했죠. 뭐라 했어요? 여기 원래 뜻이. 공장이죠. 공장인데 이게 원래 텍스틸 공장이었대요. 이게 망해서 한두 명씩 아티스트들이 들어오기 시작한 거죠. 그러면서 여기가 엄청나게 큰 어떤 그런 예술가들의 장이 됐던 거예요. 그러면서 이제 그게 발전해서 지금 이런 어떤 갤러리가 모여있는 장소가 된 건데 원래는 여기가 텍스타일 공장이었다고 하네요. 그럼 이제 한국으로 치면 살짝 성수랑 맞아요. 성수나 물레 그런 동네들이 그치. 실제로 그치. 공장이 있었던 곳이었고. 맞아. 아 근데 형 같은 경우에는 그냥 궁금하면은 가서 물어보고 이게 왜 이렇게 됐어요? 왜 여기가 공장이라는 뜻이에요? 할 수 있는 거죠. 너랑 이렇게 얘기를 나눠보면서 내가 느낀 것 중에 내가 스페인어를 해서 가장 좋은 게 질문을 할 때 두려움이 없다. 그치. 거부감도 없고 두려움도 없고 그러니까 이거를 세세하게 다 하나하나 구글에 쳐보고 있을 순 없잖아. 정보가 가장 정확하고. 그치. 실제 일하는 사람이니까. 근데 여기 막 들어오면은 갤러리마다 한 분씩 계시잖아. 이분들이 이걸 만드시는 분들이. 그런 데도 있는데 이런 데는 아마 이 작품마다 사람들이 다 다를 거야. 아까 저기에 물어봤을 때는 사장이 있고 직원이 있고 그게 아니라 그냥 아티스트가 그걸 모두 다 하는 경우도 있고. 그러네. 그치. 이런 식으로 다 달라. 컬렉션을 하시거나 아니면 이제 예술가들이 이거 내 거 좀 걸어줄 수 있냐고 이렇게 얘기를 한다 그러더라고. 진짜 예쁘다. 근데 나는 여기 너무 마음에 든다. 나는 무조건 추천할 것 같아, 사람들한테. 딱 이 바이브도 지금 위에 천장이나 이런 것들도 다 진짜 공장이었어서 이런 거잖아. 옛날에 공장이었던 부지의 특징이 층고가 높아요. 이 층고가 높은 것 때문에 예술가들이 많이 모인대요. 아 진짜? 왜냐면 예술가들은 개방감과 혹시나 이제 조각이나 조형물들을 다루시는 분들은 설치 미술 뭐 이런 것도 할 수 있고. 영역이 커야 되거든요. 그치. 이거 봐봐요. 이게 밑에가 다 맥주칸 같은데 아옌데라고 써진 게 있어. 그러네. 여기서 만들어진 궁금해. 헬프. 도구. 저는 이런 거 보고. Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Claro, Ahí hay una cerveza que se llama Allende. claro. ¿Es la cerveza tradicional de la ciudad? Aquí se hace. Sí, por favor. 전통 맥주가 많고. 여러분 신기하다. 이거 그러면은 거기도 팔라나? 나트 같은 데서도? Tenemos todas estas variedades y todas se hacen aquí en San Miguel. 오. 여기가 이제 어디에서 왔는지가 다 나온대. 여기 부거리가 있는 거네. ¿Cuánto es? Estas cuestan 비쌀 것 같기는 해. 145. 얼마예요? 시엔도 거기다 70. 아니야. 145. Sí, es caro. Es un poco así, ¿no? Sí. Podría encontrar como por ejemplo en Soriana o en... No tanto en Soriana, pero sí en el lugar donde las hacen, tienen como un bar. Vale, gracias. 궁금하긴 해. 멕시코 맥주가 맛있는 게 많거든요. 그니까 유명하더만. 일단 데킬라의 고향 아니야. 그럼 뭐 말 다 했지. 나 술 아예 모르는 나도 데킬라를 아는데 진짜 너무 좋다. 진짜 추천. 이 뷰가 너무 이쁜 거야. 와 미쳤습니다. 나무 때문에 앞에 시야가 가리는 거랑 이게 조금 아쉬워요. 전망대라고 했는데 완전 탁 트인 전망대는 아니다. 그럼에도 불구하고 예쁘다. 성훈아, 여기 여행 난이도는 어때? 여기 도시? 너가 있던 뭐 멕시코시티, 과나후아토 다른... 하 혹은 하. 아 진짜? 그러니까 쉽다는 거지. 근데 일단은 과나후아토가 진짜 그거였잖아. 거기는 최하지. 진짜. 점적인 최하. 거기는 진짜 세계에서도 최하. 여기는
최하이긴 한데 이 정도면 솔직히 최하. 위험하다는 생각도 전혀 안 들고 여기에 유명한 명소들부터 해서 전망대까지도 다 걸어서 다닐 수 있으니까 이게 진짜 엄청난 메리트가 아닌가 싶습니다. 그래서 세계 최고의 도시다 그러면? 그것까진 모르겠다. 왜냐면 하루 있었는데. 근데 여기 프라이드가 진짜 많아. 세계 최고의 막 도시. 버스도 그렇고 막 판넬도 그렇고 다 200일 됐다고. 200년. 아름다운 도시는 분명하다. 그러니까 유네스코에서 지정할 만하다? 잘 모르겠어. 유네스코 감성을 잘 모르겠어. 근데 과나후아토는 난 인정. 근데 과나후아토 준 거 보면 여기도 줄 것 같아. 네. ¿Queréis que os saque todos? 셀카인데. Pero 1, 2, 3. Mira, es que como Sol está detrás de vosotras, sí, Se refleja. se refleja. pero- ¿Está bien? Sí, sí, Es está que bien. 아쉽네 이거 역광 때문에. 잘 찍어드리고 싶은데. Yo soy mochilero, entonces voy a dar una vuelta al mundo, pero antes de eso creo que merece la pena ver el mundial en México. Por eso después, cuando termine el mundial, ya voy empezando a otros países. Te tienes que quedar a un día de muertos. Ah, ya, es verdad. Pero es en noviembre, ¿no? Sí. Por eso. Ah, pero en noviembre no voy a estar aquí. Digo, para que regreses. sí. ¿Y subes así tus fotos y eso? Bueno, yo hago videos. Haces bien. Es que me encantan estas conversaciones para memorizar también. Claro. David. Mi esposo se llamaba David. Ah, sí. Un hijo David y 3. Otro nieto coreano. Bueno, pues te vas a llevar una abuela, ¿sí? Sí, sí. Y mi nieto va a andar viajando por todo el mundo. ¿Ah, sí? Mi nieto. No hace falta los documentos, ¿no? Está en coreano, pero como voy a hacer vídeos de México, igual podrás entender. Cuando suba ese vídeo, enseñé a mi abuela. Ay. Papá se llamaba David. Mi Por abuelo eso, se llama ya me David. dijo. Y ahora su nieto se llama David. Por eso, Y por tú eso. no sabes, así como la ves es mochilera, también ella se agarra y se va solita al sur de México, ¿Ah, ella sí? solita. Ya. O sea, tenemos misma sangre, creo. Totalmente, Entonces, totalmente. ya. Por eso nos identificamos. Ya, creo que sí, ¿eh? Pero tenemos que considerar la Claro, gente. claro. Bueno, Bueno, gracias. Un Mucho placer. gusto. 찍어놓잖아. 그치. 나중에 이 동영상을 보면 이 기분이 그대로 느껴진다. 아, 그게 있어. 그래서 나도 편집할 때 어떤 느낌이 드냐면 두 번 사는 느낌이 들어, 나는. 뭔가 이거를 계속 할 수 있는 것 같은 게 딱 지금 이거를 눈으로 담고 근데 죽이긴 한다. 그리고 이제 이걸 편집하면서 한 번 더 보는 거지. 한 번 더 사는 거지. 그때 그 감정을 그치. 한번 느끼는 거. 그치. 저희는 이제 충분히 눈이 정화가 많이 된 것 같아서 마모사 소리하나? 깨딸 씨. 시상으로는 여기가 호스텔이라고 하거든요. 놀라운걸? 초록색. 그리고 이거네. 여긴 것 같은데? 919. 이렇게 우리밖에 없는 것 같은데 근데? 그런 거 같아. 우리밖에 없나 보다. 야, 좋은데? 설마 그거밖에 안 들고 온다. 무사 도착. 1kg에 120. 한 10,000원 정도? 멕시코에서 첫 특식입니다. 무려 돼지고기 500g과 쌀밥, 고추참치, 제로 콜라까지. 진짜 맛있죠. 햄 같은데? 그리고 소금에 좀 절인 느낌? 같은데? 스팸 같아. 라면 시즈닝 맛있어요. 산미겔 대 아옌데에서 하룻밤 일정을 마치고 다시 과나후아토로 돌아가는데 이번에 그 버스 값이 생각보다 많이 나왔잖아요. 해외 여행자들은 그래도 꽤나 사용하는 어플인데 블라블라카라는 어플리케이션이 있어요. 카쉐어링 어플이라고 해야 되나? 카풀. 비교적 가격도 저렴하고 거의 반값이고 또 이제 리뷰도 쓸 수 있으니까 오늘은 그걸 한번 이용해 보려고 해요. 근데 저는 실제로 네. 시티에서 이라푸아토를 갈 때 네. 캔슬 당했어요. 아 진짜로? 한 번. 당일? 당일. 아니 나는 진짜? 그 터미널에서 만나재요. 그래가지고 갔거든요. 어. 심지어 터미널에 내가 늦게 도착할까봐
버스 타면은 10페소인데 난 우버 타고 109페소를 내고 터미널 도착했어. 물론 이제 에스파뇰이 안 돼서 번역기를 써서 도착했다 이런 식으로 보냈어요. 답장이 없으시는 거예요. 설마 뭐 좀 길이 막히셔가지고 좀 운전하시느라 못 보겠지 이 생각을 5분, 15분 이렇게 지나니까 나 버려졌구나. 뭐 근데 이게 불행 중 다행인 거는 어플리케이션 선결제를 하는 카풀 어플들이 좀 있어요. 블라블라카의 장점이라고 해야 되나? 만나서 현금 결제입니다. 그 사람 리뷰는 몇 개였어? 리뷰 꽤 있었어요. 근데도 그랬어? 두세 개 정도의 리뷰가 1점에 그녀는 나를 데리러 오지 않았습니다. 이런 리뷰가 있었단 말이야. 그런 함정을 좀 조심해야겠다. 멕시코뿐만이 아니라 다른 나라에서도 좀 많이 유럽에서도 꽤 맞아요 많이 맞아요. 하더라고요. 그래서 한번 오늘 블라블라카로 과나후아토까지 가는 여정 담아 보겠습니다. 저 차신 것 같아요. 안드류. buenos días. 이제 이거 타고 가면 되는 거예요. 어때요? 너무 행복해요. 블라블라카가 이럴 수 있구나. 숙면을 취해도 괜찮을 것 같아요. 여기는. Es la primera vez que uso BlaBlaCar y normalmente los conductores entonces trabajo. Y por eso al ir suben la gente para que puedan ir juntos, ¿no? Es como para sueldo adicional. 근데 한국은 뭐 가격 차이가 얼마 안 나서 버스가 워낙 잘 돼 있으니까 그것도 그러겠다. 수요가 없기는 하겠다. 이런 게 있어도. Ay, gracias. Muchas gracias. Aquí 5. 오케이. 95페소. 멕시코 물가에 비하면은 진짜 싼 거다. 왜냐면 멕시코가 교통이 진짜 비싸요. 멕시코 뭐 도시간 이동하는 버스비만 해도 엄청나고. 그래서 다시 과나후아토 돌아왔고요. 어땠나요? 1박 2일. 환상적인 1박 2일이었어요. 멕시코 여행의 천국편을 맛보기 한 1박 2일이었어요. 다행입니다. 혼자 돌아다닌다면 할 수 없는 그런 것들. 제가 뭐 본의 아니게 도와주면서 돌아다녔는데 혹시나 멕시코 여행이나 뭐 남미 여행 준비하시는 분들 있으면 스페인어 조금만 공부하시길. 그러면 많은 게 달라집니다, 여러분. 많이 달라집니다. 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 아고.